کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس نے جموں کے سیکریٹریٹ کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ 100 سے زائد کے ایس افسران کوارنٹین میں ہیں۔ ایل جی کے مشیر کی اہلیہ اور بیٹا بھی کرونا وائرس مثبت پائے گئے ہیں۔ اس بیچ جموں کشمیر انتظامیہ آنے والے 2 دنوں میں دربار موو کے لیے آرڈر جاری کرے گی۔ جموں میں سیکریٹریٹ کے ملازمین نے آج انتظامیہ کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ احتجاجیوں کا مطالبہ ہے کہ دربار موو کو سری نگر منتقل کرنے سے ابھی رک جائیں۔ جموں کشمیر کانگریس نے یو ٹی انتظامیہ کی جانب سے پرانی گاڑیوں پر روڈ ٹیکس بڑھانے کے فیصلے کی تنقید کی۔ پارٹی کے ترجمان روندر شرما نے کہا کہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی کافی متاثر ہوئی ہیں اور اب یہ فیصلہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ شرما نے ایندھن کی قیمتوں کے اضافے پر بھی یو ٹی انتظامیہ کی تنقید کی۔ ٹرانسپورٹ سیکشن، ٹرانسپورٹ ونگ ہمارا جو ہے وہ طبقہ سب سے زیادہ دبا ہوا تھا کہ اس کو آپ نے ٹیکس کے بوجھ پہ لادا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب سے کم کروڈ آئل کے دام ہونے کے باوجود بھارت ورش میں اور یہاں پہ وہ دام جو چرم سیما پہ ہیں اور روز بڑھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے ان کے اوپر 9% 11% کا ٹیکس لگایا اور اب ٹول پلازا لگائے۔ اس لیے ہماری جو مانگ ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکشن کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں اور ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں۔ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ڈرائیور بھی ہے، کنڈکٹر بھی ہے، اور اگر ٹرانسپورٹ مہنگا ہوتا ہے تو اس کا بوجھ عام آدمی پہ پڑتا ہے، مہنگائی کا اثر جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے۔ جموں کشمیر یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے بجلی کے پرائیویٹائزیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ جموں میں کارکنان نے یو ٹی انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ سرکار کے اس فیصلے سے پی ڈی ڈی میں کام کر رہے ملازموں کی نوکریوں کو خطرہ ہے۔ احتجاجیوں نے سمارٹ میٹرز کو لگانے کے فیصلے کی بھی تنقید کی۔ جموں کشمیر یوتھ کانگریس کے صدر ادھے بانو چب نے الزام لگایا کہ انتظامیہ جلد بازی میں ایسے فیصلے لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں یہ فیصلے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ جموں کشمیر کی سرکار نے بجلی کا نجی کرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا باب یہ پڑے گا کہ آنے والے سمے میں جو 2 روپے کی 2.5 روپے کی یونٹ ہے وہ 8 روپے کی ملے گی۔ جو 500 روپیہ کرایہ آتا ہے گھر کا وہ 4,000 5,000 دینا پڑے گا۔ یہ آرتھک بوجھ جموں کشمیر کے عام آدمی میں پڑے گا۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے بجلی کو بالکل مفت کیا جائے، کم سے کم جب تک یہ شٹ ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور جموں کشمیر سرکار اس کے وپریت جا کے اس کو نجی کرن کر رہی ہے۔ یہ آرتھک بوجھ ڈالنے کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی کرمچاری ہیں جو پاور ڈپارٹمنٹ میں ہیں، جو گورنمنٹ سروس کر رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کی نوکریوں کی گارنٹی کون لے گا؟ وہ لوگ اس مشکل سمے میں جب اکنامک سلو ڈاؤن ہے، ان کو اگر نوکریوں سے باہر نکال دیا، ان کی پریواروں کی رکشا کون کرے گا؟ چین ہندوستان سرحدی اختلاف کے بیچ آج بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی خاموشی توڑی۔ بی جے پی لیہ کے صدر دورجے آنگچوک نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہندوستان نے ہمیشہ سرحدی تناؤ کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دی ہے۔ 19 کا پینڈیمک چلتے ہی ہے، پورا دیش اس میں لڑائی لڑ رہے ہیں، پورا دنیا لڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ چائنا کا ایک حرکت ہمارے لداخ کے بارڈر پہ گھسپیٹی کر کے یہاں پہ ایک پرابلم کھڑا کیے ہیں، اس کا ہم بہت ہی کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم بھارت دیش آج کا گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی دیش کے ساتھ اچھی دوستی بنے، اچھی طرح ریلیشن بنے، لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے اگر دوستی انہیں نہیں چاہیے تو اس کا باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ معروف کشمیری گلوکار وحید جیلانی نے 7 جون کو ایک آن لائن کنسرٹ کا اہتمام کیا ہے۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری فنکاروں، گلوکاروں اور موسیقاروں نے اس آن لائن کنسرٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کشمیری فنکار ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ یہ کنسرٹ 7 جون کو ہے۔ شام 7 بجے سے 9 بجے تک فیس بک لائیو کے ذریعے دنیا بھر میں بسے کشمیری فنکار اور کشمیر موسیقی سے جڑے لوگ جڑ جائیں گے۔ آج کل ایسا وقت چل رہا ہے جہاں پہ کوئی بھی کلچرل ایکٹیویٹی پاسبل نہیں ہے، ایک ہی مادھیم ہے، وہ ہے آن لائن۔ اور مجھے یہ سن کے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی یہ جان کے کہ وحید جیلانی صاحب جو کشمیر میوزک کلب کے مادھیم سے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ قرار ان حالات کو دیکھ کر
हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम अदाकारों, गुलकारों, कलमकारों और दीगर हजरात का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने फ़न के वसातत से कोई ऐसा कदम उठाएं जिसे कि हम अपने चाहने वालों, अपने देखने वालों और अपने सुनने वालों के इस ज़हनी तनाव को किसी हद तक कम कर सकें। जनाब वहीद जिलानी साहब ने 7 जून को एक डिजिटल म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया है। ये बहुत अच्छा कदम है। मैं उन्हें दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी मसरत हुई ये जान कर के हमारी वादी के मशहूर और मारूफ और हर की चहेते वहीद जिलानी साहब एक लाइव मौसीकी का कंसर्ट 7 तारीख को यानी आने वाले इतवार को फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं। खुशी के इंतहा में रहे। हमारे आर्टिस्ट लोगों तक स्ट्रीट उनके घर तक अपनी आवाज़ पहुंचा पा रहे हैं। मैं इस बात के लिए वहीद जिलानी साहब को, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भी करता हूं और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। उन्होंने ये कदम उठाया है, ये इनिशिएटिव लिया है। अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर ने बानी इनकलाब इस्लामी ईरान हज़रत इमाम खुमैनी को उनकी बरसी पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह है कि अंजुमन शरई शियान हज़रत इमाम खुमैनी की बरसी पर वादी भर में तक़रीबात मुनक़्क़िद करती थीं और इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी नौइयत का एक सेमिनार हमेशा मुनक़्क़िद हुआ करता था, लेकिन मौजूदा लॉकडाउन और वबाई सूरत हाल की वजह से तंजीम की तरफ से कोई रिवायती तकरीब मुनक़्क़िद नहीं हो सकी। इस सिलसिले में अंजुमन शरई शियान ने जिन उलमा दीन और मुअज़्ज़िज़ीन से रब्ता करके इनके वीडियो पैगामात हासिल किए, इनमें इमाम खुमैनी के पोते आयतुल्लाह सैयद हसन मौसवी खुमैनी, अंजुमन शरई शियान के सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़वी, आयतुल्लाह शेख अली एच नुमाइंदा वली फ़क़िया बराए हिंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हाज महदवी पूर सफ़ीर मोहतरम बराए हिंद डॉक्टर अली चगनी, मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिर समेत कई उलमाए कराम ने इमाम खुमैनी को खराज अक़ीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल की जानिब से मज़मून नवीसी का ऑनलाइन तहरीरी मुकाबला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के स्कूलों और मदारिस में ज़ेर तालीम 8वीं से 12वीं जमात तक के तलबा इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा मुजाहरा करने वाले तलबा को नकद इनाम तौसीफ़ी असनाद से नवाजा जाएगा। उर्दू ज़बान और हमारी ज़रूरत के उन्वान पर 20 जून तक मज़मून रवाना किए जा सकते हैं। उर्दू काउंसिल की तरफ से ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसका मकसद ये है कि हमारी जो नई पौधे हैं, नई नस्लें हैं, हमारा जो नौजवान तबका है, उनको उर्दू ज़बान के साथ कैसे हम जोड़े रखें, उनकी कनेक्टिविटी कैसे बने उर्दू ज़बान के साथ। तो इस सिलसिले में हमने ये किया है कि चूँकि आजकल लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद पड़ी है, तो हमने इसी मौके और इसी हालात का जो इस्तेमाल करते हुए हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि 8वीं से 12वीं जमात तक के जो बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, प्राइवेट स्कूलों में हैं या दीनी मदारिस में हैं, तो वो 300 से 350 अल्फाज के दरमियान एक उर्दू मजमून हमें भेजें मेल के ज़रिए, जिसका हमने इनवान दिया है उर्दू ज़बान हमारी ज़रूरत। तो ये मज़ामीन हमें 20 जून तक पहुँचेंगे। उसके बाद इनके माहिरीन उर्दू जो हैं या असातिज़ा साहिबान, उनकी एक पैनल हमारे पास है जो आज़ादाना तो इसको इवेलुएट करेगी और उसके बाद हम जो पोजीशन होल्डर्स होंगे, जो अच्छे 3 पोजीशनें होंगे, उनको हमने फैसला कर लिया है कि उर्दू काउंसिल की तरफ से उनको नकद इनामात दिए जाएंगे, उनको असनाद दी जाएंगी, किताबें दी जाएंगी और उसके अलावा उसके बाद भी हमने 10 प्राइज़ रखे हैं जो हम दिए जाएंगे। लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के जिला अफसर गांधरबल ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल में प्रोग्राम मुनक्किद किया। डीसी गांधरबल ने कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप में ICDS के अफसरों समेत जिले के कई हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं ने भी शिरकत की। इस दौरान माओं के साथ साथ 10वीं और 12वीं पास करने वाली कई तालिबात को एजाज से नवाजा गया। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है ये एक सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम है, जैसे सन प्रेफरेंस है,
ये एक सोच बदलने के लिए ये हम कोशिश करते हैं कि हर जगह हम पहुँचे, इसकी हम बाज़ाब्ता अवेयरनेस करके, इसका एक मटेरियल अवेयरनेस मटेरियल बना के, बैनर्स बना के, कोशिश होती है कि हम हर घर तक पहुँच जाए ये मैसेज लेके कि ये जो एक सन प्रेफरेंस की सोच है, कोशिश करते हैं बदलने की। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।